اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 12۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، نصف ہے، ما جو تارکا چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، ان بشرطے کے لم یکن نہ ہو لہن ان کی ولدن اولاد، فإن اور اگر کانا ہو لہن ان کی ولدن اولاد، فلکم تو تمہارے لیے الربع چوتھائی ہے، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں، من بعدی وصیتن وصیت کے پورا کرنے کے بعد، یوصینا بہا جو وہ کر جائیں، او یا دینن قرض ادا کرنے کے بعد، ولہن اور ان کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو تم چھوڑو، ان بشرطے کے لم یکن نہ ہو لکم تمہاری ولدن اولاد، فإن اور اگر کانا ہو لکم تمہاری ولدن اولاد، فلہن تو ان کا الثمن آٹھواں حصہ ہے، مما اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعدی وصیتن اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، توصونا بہا جو تم نے کی ہو، او دینن اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد، وَإِن اور اگر کانا ہو رجل شخص، یورثو تقسیم کی جانے والی ہے، رجل یورثو کا معنی بنے گا وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے، کلالتن کلالہ مرد، او امرأتن یا عورت، کلالہ مرد اس کی وضاحت آگے آ جائے گی، کلالہ مرد ہو یا عورت ہو، والہ اور اس کا، اخن بھائی، او اختن یا بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ تو ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، السُّدُسُ چھٹا حصہ ہے، فَإِن اور اگر کانو ہوں اکثر زیادہ، من ذالک اس سے یعنی اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، فہم تو یہ سب شرکاء شریک ہیں، فی الثلث تہائی میں، من بعد وصیتن اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصا بہا جو کی گئی ہے، او دینن اور قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار بشرطے کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، وصیتاً حکم ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، بریکٹ میں آ جائے گا یہ نظام وراثت، یہ نظام وراثت اللہ کی طرف سے حکم ہے، واللہ علیم حلیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑا ہی بردبار ہے، علیم جاننے والا، حلیم بردبار۔ آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط سماعت کیجئے گا۔ اس سے گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نظام وراثت کو بیان فرمایا، اولاد کی وراثت اور ماں باپ کی وراثت سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے اندر بیان ہو چکی ہے۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید 2 قسم کے رشتہ داروں کی اللہ پاک نے وراثت کو بیان فرمایا، ایک ہے بیوی اور ایک ہے خاوند، اور اسی طرح پھر ایک ہے بھائی اور اسی طرح ایک ہے بہن۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 11 حصوں کے اندر وراثت کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ ہم باری باری ایک ایک حصے کو بیان کریں گے۔ آیت مبارکہ کا سب سے پہلا حصہ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اللہ پاک فرماتا ہے اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، بشرطے کہ نہ ہو ان کی اولاد۔ اب یہ متوفیہ بیوی کی وراثت بیان ہو رہی ہے کہ بیوی کی وراثت میں سے خامند کو کتنا حصہ ملے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، متوفیہ بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکی نہ لڑکا، نہ تم سے اور نہ کسی اور خاوند سے، اس صورت میں نصف خاوند کو ملے گا اور بقیہ نصف
दूसरे वारसों में हस्ब कायदा शरी तकसीम होगा। तो यहाँ बीवी की वरासत में खामंद का हिस्सा निस्फ मुकर्रर फरमा दिया गया, बशर्ते के औलाद ना हो। अब आयत मुबारका का दूसरा हिस्सा देखिएगा, फ़इन काना लहुन्ना वालदुन फ़लकुमुर रुबउ मिम्मा तरकना, और अगर हो उनकी औलाद तो तुम्हारे लिए चौथाई है उसमें से जो वो छोड़ जाएं। अगर उस फौत होने वाली बीवी की अपनी औलाद हो तो इस सूरत में खामद को चौथाई हिस्सा मिलेगा और बकिया दूसरे वारसों को मिल जाएगा। तो ये दो सूरतें बयान हो गईं खामद की वरासत की, कि बीवी की वरासत में से खामद को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। एक सूरत बयान हो गई कि अगर उसकी कोई औलाद ना हो तो उस सूरत में खामद के लिए निस्फ होगा, और अगर उसकी औलाद हो तो उस सूरत में खामद के लिए चौथाई होगा। अब आप सुनिएगा सूरत उन-निसा की आयत नंबर 12 का तीसरा हिस्सा। अल्लाह पाक ने एक शर्त का जिक्र कर दिया, मिम बादी वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैन, कि ये तकसीम उस वसीयत को पूरा करने के बाद है जो वो कर जाएं और कर्ज अदा करने के बाद। अब आप सुनिएगा सूरत उन-निसा की आयत नंबर 12 का चौथा हिस्सा, वालाहुन नर्रुबु मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद, और तुम्हारी बीवियों का चौथा हिस्सा है उसमें से जो तुम छोड़ो, बशर्ते के ना हो तुम्हारी औलाद। अब यहाँ अल्लाह पाक ने खामद की वरासत की तकसीम की सूरतें बयान फरमाई हैं कि खामद की वरासत में से बीवियों के लिए कितना हिस्सा होगा। तो इरशाद फरमाया, खामद की कोई औलाद ना हो, ना लड़का ना लड़की, ना मौजूदा बीवी से ना किसी दूसरी बीवी से, तो चौथाई बीवी को मिलेगा, खा एक हो या ज्यादा हो। अब आप सुनिएगा सूरत उन-निसा की आयत नंबर 12 का 5वां हिस्सा, फ़इन काना लकुम वालदुन फ़लहुन नस्सुमुनु मिम्मा तरकतुम, और अगर हो तुम्हारी औलाद तो उनका 8वां हिस्सा है। यानी अगर खामद की औलाद हो तो इस सूरत में बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर उस खामद की कोई औलाद ना हो तो औलाद न होने की सूरत में बीवी को चौथाई हिस्सा मिलेगा, और औलाद होने की सूरत में बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। अब आप सुनिएगा सूरत उन-निसा की आयत नंबर 12 का 6ठा हिस्सा। अल्लाह पाक ने फिर ये शर्त जिक्र कर दी, मिम बादी वसीयतिन तुसूना बिहा औ दैन, और ये तकसीम उस वसीयत को पूरा करने के बाद है जो तुमने की हो और तुम्हारा कर्ज अदा करने के बाद। अब आप सुनिएगा सूरत उन-निसा की आयत नंबर 12 का 7वां हिस्सा। अब सबसे पहले आप ये बात समझिएगा कि कलाला से मुराद क्या है। अगरचे कलाला की कई एक तारीफें की गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काबिल एतमाद तारीफ ये की गई है कि कलाला वो शख्स होता है जिसके ना माँ बाप हों और जिसकी ना औलाद हो, उसे बोलते हैं कलाला। तो ऐसा शख्स जिसके ना माँ बाप हों और जिसकी ना औलाद हो, ये मर्द भी हो सकता है और ये औरत भी हो सकती है। अल्लाह पाक ने इसकी वरासत की तकसीम को बयान फरमाया वालाहू अखुन औ उख्तुन, इसका एक भाई हो या इसकी एक बहन हो, फलिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमस सुदुस, तो इनमें से हर एक के लिए 6ठा हिस्सा होगा। अब इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने ये बात वाज़े फरमा दी कि उसका सिर्फ एक भाई हो या उसकी सिर्फ एक बहन हो, तो इस सूरत में 6ठा हिस्सा उनके हिस्से में आएगा। एक भाई है तो उसे 6ठा हिस्सा मिलेगा, या एक बहन है तो उसे 6ठा हिस्सा मिलेगा। अब देखिएगा सूरत उन-निसा की आयत नंबर 12 का 8वां हिस्सा, फ़इन कानू अक्सरा मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुस। अल्लाह पाक फरमाता है, और अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो, जो सूरत पहले बयान की गई है उसके अंदर एक भाई या एक बहन की बात हो रही है। अब अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हों, फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुस, तो सब शरीक हैं तिहाई में, यानी सबको तिहाई हिस्सा मिलेगा। एक सूरत में 6ठा हिस्सा है, ये उस सूरत में है कि जब एक ही भाई हो या एक ही बहन हो तो 6ठा हिस्सा उनको मिलेगा, और अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो तो इस सूरत में सब को तिहाई हिस्सा मिलेगा। अब यहाँ एक बात की वजाहत बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि बहन भाइयों की 3 किस्में होती हैं।
ऐनी बहन भाई, इल्लाती बहन भाई और अखयाफी बहन भाई। ऐनी बहन भाई वो होते हैं जो माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी सगे होते हैं। एक है इल्लाती बहन भाई जो बाप की तरफ से तो सगे हैं लेकिन माँ की तरफ से वो सगे नहीं हैं। और एक है अखयाफी बहन भाई जो माँ की तरफ से तो सगे हैं लेकिन वो बाप की तरफ से सगे नहीं हैं। सूरत निसा की आयत नंबर 12 में 7वें और 8वें हिस्से के अंदर जिन बहन भाइयों का जिक्र हो रहा है वो हैं अखयाफी बहन भाई जो माँ की तरफ से सगे होते हैं। यानी अगर वो अखयाफी बहन भाई हैं तो उनका हुक्म, उनका मसला यहाँ वाज़े कर दिया गया। और वो मसला ये है कि अगर एक ही भाई हो या एक ही बहन हो तो छठा हिस्सा उन्हें मिलेगा, और अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो तो सबको एक सुलुस मिलेगा। और यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि आम कायदा ये है कि मर्द के लिए 2 हिस्से हैं, औरत के लिए 1 हिस्सा है। यानी जितना हिस्सा लड़की को मिलेगा उसके 2 हिस्से लड़के को मिलेंगे। लेकिन यहाँ अल्लाह पाक ने जो उसूल बयान फरमाया है ये बेटे और बेटी की बात नहीं हो रही, ये बहन भाई की बात हो रही है इस सूरत में। और ये एक ही सूरत है निज़ाम वरासत के अंदर कि जिसके अंदर बहन भाई का बराबर हिस्सा हो गया है। और ये अखयाफी बहन भाई की बात हो रही है, उनका हिस्सा बराबर हो गया, तिहाई हिस्सा हो गया। यानी यहाँ मर्दो औरत को, बहन भाई को अलग अलग हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि एक जैसा बराबर हिस्सा मिलेगा। तो अखयाफी बहन भाई का मामला यहाँ बयान हो गया। ऐनी और इल्लाती बहन भाई का मामला या हुक्म यहाँ बयान नहीं हो रहा, वो सूरह निसा की आखिरी आयत के अंदर बयान हो रहा है। आखिरी आयत के अंदर जो हुक्म है मैं उस हुक्म को यहाँ बयान करना जरूरी समझूंगा। ऐनी भाई या इल्लाती भाई, ये ऊपर की जो सूरत है वो यही बनेगी। यानी वो शख्स जो फौत हो गया है वो कलाला है, उसके ना वालिदैन हैं और ना उसकी औलाद है, सिर्फ उसके बहन भाई हैं और ऐनी बहन भाई हैं या इल्लाती बहन भाई हैं। तो उनका हुक्म क्या होगा, ये सूरह निसा की आखिरी आयत के अंदर ये हुक्म बयान किया गया। अगर एक बहन हो तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा, अगर एक भाई हो तो वो भाई बहन के पूरे माल का वारिस होगा, अगर 2 बहनें हों तो 2 तिहाई माल पाएंगी, और अगर मुताद्दद बहन भाई हों तो मुज़क्कर को मुअन्नस से दुगना दिया जाएगा, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया लिज़्ज़ाकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अब आप इस आयत मुबारका के 9वें हिस्से को देखिएगा। मिन बादी वसीयतिन यूसअ बिहा औ दैनिन गैरा मुदार। यहाँ अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ये तकसीम वसीयत पूरा करने के बाद है जो की गई है और कर्ज अदा करने के बाद है बशर्ते कि इससे नुकसान ना पहुंचाया गया हो। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने 3 बार इस जुमले को रिपीट किया है कि वसीयत को पूरा करने के बाद और कर्ज की अदायगी के बाद ये तकसीम की जाएगी। यहाँ सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि इस्लाम के निज़ाम वरासत से कबल ज़माना जाहिलियत के अंदर सिर्फ वसीयत का ही निज़ाम चलता था और आम तौर पर लोग अपनी सगी औलाद को, अपने माँ बाप को वरासत से महरूम कर देते थे और ये उनका एक कमाल समझा जाता था और उनके मकाम और मर्तबे की बुलंदी समझी जाती थी और उनकी सखावत और दरिया दिली समझी जाती थी कि वो गैर रिश्तेदार लोगों को वरासत के अंदर हिस्सादार बनाने की या वरासत देने की वसीयत कर जाया करते थे। वसीयत का ही निज़ाम चलता था, बस जिसको वो वसीयत कर गए हैं वरासत उनके हिस्से में आ जाती। अल्लाह पाक ने जब ये निज़ाम वरासत को बयान फरमाया तो अल्लाह पाक ने ये बात इरशाद फरमाई कि वसीयत की इजाज़त दी गई है, आज भी लोग वसीयत कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने इस वसीयत के साथ गैरा मुदार की कैद लगा दी कि वसीयत ऐसी ना हो जिसके अंदर किसी वारिस का, किसी रिश्तेदार का नुकसान हो। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि एक शख्स वसीयत कर जाए और वो वसीयत ऐसे शख्स के लिए कर जाए कि जिससे वो अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को वो वरासत से महरूम कर जाए। तो ऐसी वसीयत रिश्तेदारों के लिए नुकसान का बाइस बनेगी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वसीयत के अंदर वो किसी का नुकसान न करे। इसी के साथ एक और बात जिसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि अल्लाह पाक ने वसीयत का लफ्ज़ पहले रखा है, कर्ज का लफ्ज़ बाद में रखा है। तो इससे कोई मुगालता ये ना खा जाए
کہ وصیت کی ادائیگی پہلے کی جائے گی اور قرض کی ادائیگی بعد میں کی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ قرض کی ادائیگی وصیت سے بھی پہلے ہوگی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اس کا قرض اتارنے میں اس کا سارا ترکہ خرچ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں کسی وارث کو بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ترکہ قرض کی ادائیگی کے اندر ہی خرچ ہو گیا ہے۔ یہاں اس پہلو کو بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ جو غیر مدار کی قید آئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے، اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے اس وصیت کو 1/3 کے ساتھ خاص کر دیا ہے، یعنی وصیت 1/3 مال کے اندر کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ مال کے اندر وصیت قابل عمل نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے 1/3 سے زیادہ وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کا سرے سے کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا، وصیت سمجھی جائے گی 1/3 مال کے اندر، اور یہ 1/3 کے اندر وصیت کو قید کرنا اور وصیت کو محدود رکھنا، یہ صرف اور صرف حدیث پاک سے بات ثابت ہے۔ آیت مبارکہ کا 10واں حصہ دیکھیے گا، وصیتم من اللہ، یہ نظام وراثت حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ پاک تاکیدی حکم لگاتا ہے، اللہ پاک نصیحت فرماتا ہے، وصیت فرماتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نظام کی خلاف ورزی نہ کرنا، واللہ علیم حلیم، کیونکہ اللہ ہی علیم ہے، اللہ ہی بردبار ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، داخل فرما دے گا اسے اللہ تعالیٰ باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، وذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعدی، اور تجاوز کرے گا، حدودہ، اس کی مقرر کردہ حدوں سے، یدخلہ، اللہ اسے داخل کرے گا، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَہُ عذاب مہین، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اللہ پاک نے ان 2 آیتوں کے اندر، سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر، اللہ پاک نے نظام وراثت کو مؤکد کرتے ہوئے اور نظام وراثت کو مکمل طور پر اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو اس حکم کی تابعداری کرے گا، اس نظام کو مکمل طور پر فالو کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے باغوں کے اندر داخل فرمائے گا، عالی شان جنتوں کے اندر، عالی شان محلات کے اندر داخل فرمائے گا، اور جو اس نظام وراثت کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نار کا، دوزخ کی آگ کا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں پر گہرا غور و خوض کرنے، معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے ہر کونے کے اندر پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔